बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پہلی خبر تو وہی ہے کہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا، نریندر مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہے وہ پاکستان سے جنگ میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ حملہ کرے گا، جس کی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت حملہ کرے گا اور پہلے سے زیادہ کرے گا، لیکن پاکستان اس سے 100 گنا زیادہ طاقت سے، حکمت عملی سے، کہاں کس وقت میزائل داغنا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے، اس کی مکمل تیاری کر چکا ہے۔ بھارت کا تو اعلان جنگ ہو چکا ہے بار بار ٹی ٹی واٹر ایگریمنٹ کو ایکٹ کو وائلیشن پر۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان میں آج کل خبروں کے انبار لگ چکے ہیں، گو کہ خبریں دینے کی بجائے سیاسی سرپرستی میں یا دیگر سرپرستی میں پروپیگنڈا کیا جا رہا۔ صحافت تاریخ کی بدترین سطح پر ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں مخصوص نشست جسے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا بانی پی ٹی آئی کو دی جائے، جسے الیکشن زبردستی گن پوائنٹ پہ نہیں لڑنے دیا گیا، جس سے الیکشن سے پہلے نشان چھین لیا گیا، جس کا فارم پر پاسپورٹ پی ٹی آئی لکھا ہوتا تھا اسے کاغذ نہیں جمع کرانے جاتے، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اغوا کر لیے جاتے تھے۔ لیکن آج جو امین الدین جسٹس صاحب ہیں آئینی بینچ کے، جنہوں نے خود فیصلہ کیا تھا 13 رکنی بینچ میں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کی سربراہی کی اور بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ دوسری طرف ناظرین، 20 سے 30 سالہ صحافت کا تجربہ رکھنے والے اور کچھ نوجوان صحافیوں سے پچھلے 10 دن سے بات کر رہا تھا، ان سب کا خیال ہے پاکستان میں دنیا کی تاریخ کا بدترین صحافت پر کریک ڈاؤن ہے۔ سچ کہنا، جرم اور جھوٹ پھیلانے پر آپ کو سرپرستی میں کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کے کروڑوں روپے، لاکھوں روپے یا ہزاروں ڈالر لگا کر پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرح گنڈا ایکٹ لگایا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ یہ یاد رکھیں کہ پنجاب گنڈا ایکٹ ہے کیا؟ کسی کے ساتھ بدماشی کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کا زبردستی کرنا، میرے جگہ لا، جڑی چیز اس کی نہیں اس کا حصہ لینا، جیسے کہ کوئی الیکشن میں نہیں جیتا کہ نہیں جی مجھے الیکشن جتا، یہ دکاندار کو تیری آج 2 لاکھ روپے سیل ہوئی ہے، 10,000 مجھے جگہ دے، کسی کے زمین پہ قبضہ کر لینا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والے یہ بڑا کام کرتے ہیں، سود پر پیسے دینا، لوگوں کو گولیاں مارنا۔ خبروں کے بار ہے، لیکن گنڈا ایکٹ پہ بعد میں بات کروں گا، کیونکہ گنڈا ایکٹ کا استعمال سب سے زیادہ 2085 کے الیکشن میں ہوا۔ ویسے انڈیویجول ہر گلی محلے علاقے میں گنڈے ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ اس پر ناظرین، صحافیوں کا خیال ہے، جن میں نوجوان نسل بھی ہے، کہ پاکستان میں جو صحافیوں کی تدفین کی گئی، اس کی مثال ماضی میں نہیں لکھتی۔ شہید ارشد شریف کے خلاف مقدمات کس نے درج کی ہے؟ پاکستان میں وہ کس سے چھپتے ہوئے گھر نہیں رہتا تھا، اور میری ڈیلی بات ہوتی تھی روزانہ، یہ بارہا میں اس کو گزارش کر چکا ہوں، یقیناً ان کے اور بھی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہوں گے، ان کی مسز، اس کی والدہ بھی اس کی وٹنس ہے۔ اور اس کے علاوہ لا تعداد اوریہ مقبول جان کو اوفیر کرایا گیا، اس کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے۔ ہارون رشید جس کی 57 سال جن کی عمریں نہیں ہے، ان کی صحافت کا تجربہ، ان کو آؤٹ کیا گیا۔ کس طرح ڈکٹیشن دی جاتی ہے؟ گنڈا ایکٹ کیا ہے؟ پہلے تو آ جاتے ہیں کہ جانتے پاکستان تحریک انصاف آپ جانتے ہیں، انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان چھینا، اور اس کے بعد انہیں جو کاغذات جمع نہیں کرانے دی گئے، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اٹھا لیے جاتے۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے کہا مخصوص نشستیں طریق انصاف کو جیتے جو آزاد جیتے تھے، یہ مجبوراً آزاد لڑے تھے۔ دیکھیں، بے بنیاد جانے بغیر آپ سچ پہ نہیں پہنچ سکتے، سچ دکھائی دینا چاہیے۔ اگر سچ کو جھوٹ کی چادر بول کے سچ کا نام دوں گے تو لوگ ایسے بندوں کو سیاہ کاریاں کریں گے ان کی۔ سپریم کورٹ کے مخصوص رشتوں کے بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین صاحب نے کی، یہ 26ویں ترمیم کے بعد آئے۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کیا ہے وہ بھی بتائیں کہ سربراہ آئینی بینچ نے مخصوص رشتوں کے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت متاثرین خواتین کے وکیل مخدوم علی نے اپنے دلائل میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل اپیل کی متفقہ طور پر مسترد کیا گیا ہے، مخصوص رشتوں پر منتخب اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے قبل کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں، اور سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو تو اسے کیسے آزاد لوگ ہو سکتے ہیں، لہذا سنی اتحاد کو محسوس حقدار نہیں۔
मखदूम साहब, आपको शायद पाकिस्तान में आप नहीं रहते, क्या तरीके इंसाफ को आप हल्फन कह सकते हैं हिस्सा लेने दिया गया, जबरदस्ती उसका निशान नहीं लिया गया? क्या बानी पीटी इमरान खान जेल में नहीं थे? उनके बारे में कौन क्या कहता है, ये सब बातें बताऊंगा, लेकिन वक्त कम है। इस मौके पर नाज़रीन, जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आज़ाद अरकाइन जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलंदम करार दे दिया। अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था। मखदूम साहब ने कहा कि अदालती फैसले में आर्टिकल 225 का जिक्र तक नहीं है। आर्टिकल 225 के तहत किसी इलेक्शन से सवाल नहीं उठा। अदालत ने कहा कि 225 का इस केस में इतलाक कैसे होता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की महसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती है? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आजाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके पसे पर्दा हकायक जाने वगैरह आप हकीकत को नहीं पहुंच सकते। इमरान खान का 9 अप्रैल को 2022 को हुकूमत कराई गई। उसके बाद मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई, लोगों को लातादाद लाखों की तादाद में छापे मारे गए, तरीके इंसाफ को इजाजत नहीं लेने दी गई। खुद इसको नून लीग वाले मानते हैं। मुख्तसर के इलेक्शन हार गए। ये इसमें मंसूर अली शाह और 13 रुकनी बेंच ने तमाम नशिस्तें, जो क्योंकि एक आज़ाद कैंडिडेट हो वो जिस मर्जी जमात में जा सकता है, उन सब ने फार्म किया कि हमने तरीके इंसाफ के लोगों को भी फार्म दिए थे। हमारे इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं करता था, हमें अगवा कर लिया जाता था। 13 रुकनी बेंच ने कहा कि फौरी तौर पर ये महसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को दी जाए। उसमें नादरीन, उस केस में फैसले में जब ये दोबारा रिव्यू किया गया, अब 11 रुकनी बेंच सुन रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये क्या नाम मोहतरम जो हैं आजकल आईनी बेंच के सरबराह, अमीनुद्दीन साहब। इससे पहले नदरसानी केस में आयशा मलक और अकील अब्बासी ने कहा था ये केस का सुना ही नहीं जा सकता, तरीके इंसाफ को निश्चित ना देने पर इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लगाई जाए। ये पीटीआई के पास जानी है। अब इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मदर भी हैं, जस्टिस अजहर नकवी भी हैं, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने अभी आर्गूमेंट देने हैं। नाज़रीन, इस 26वीं तरमीम से और जिस तरह सहाफत पर कदगन लगाया गया है, सलमान अकरम राजा ने जो बात की, पहले मैं आपको वो सुना दूं। इसके इतने खतरनाक असरात हैं। कहा जा रहा है ये महसूस नशिस्तें देखे गुंडा एक्ट जो लगाया जाना है, इसकी बड़ी लंबी तफसीलात है। इसमें मैं कोई दर्जनों फीचर लिख चुका हूं। गुंडा एक्ट होता क्या है? यह सरकारी सरपरस्ती, पुलिस की सरपरस्ती के बगैर आधा मिनट भी नहीं चल सकता, आधा मिनट भी। इससे बड़ा गुंडा एक्ट क्या होगा कि महसूस नशिस्तें जीतने वालों को ना दिया जाए। एक बड़ी सियासी जमात जिसकी 80% 90% मकबूलियत भी और अवाम में कबूलियत भी, उसको हिस्से ना लेने दिया जाए। हम अब आ जाते हैं नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने जो कहा है 26वीं तरमीम पे, ये एक स्याह दौर है। मैं इसकी आपको सुना देता हूं, आप सुने और पहले खुद फैसला करें कि ये जजों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आईनी बेंच में बैठकर मुस्तरद किया, ये सिर्फ और सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हुआ। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की तारीख की स्याह तरीन तरमीम है। जिन लोगों ने ये तरमीम सोची, जिन लोगों ने इस तरमीम को बर्पा किया, उनका मकसद पाकिस्तान में आजाद अदलिया को खत्म करना था, पाकिस्तान में शहरियों की आजादी को खत्म करना था, पाकिस्तान में एक खौफ का निजाम कायम करना था। और जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के पास होने में साथ दिया जाबिर कुव्वतों का, वो हमारे मुजरिम हैं और आखिर तक हमारे मुजरिम रहेंगे, उनको माफ नहीं किया जा सकता। इस आईनी तरमीम ने हमें फौजी अदालतों का फैसला दिया। हम सब फौजी अदालत में जा सकते हैं। और याद रहे, फौजी अदालत है क्या? मैंने कहा तो मैं थोड़ी वकीलाना करूंगा। फौजी अदालत में जो जज हैं वो कर्नल साहब हैं, उनके साथ 2 मेजर भी बैठ जाते हैं। वहां कोई शहादत ऐसी रिकॉर्ड नहीं की जाती जिसको वकील बाहर लेकर आ सके और उस पर गौर कर सके। जो फैसला दिया जाता है वो गिल्टी नॉट गिल्टी दिया जाता है, कोई डिटेल जजमेंट नहीं लिखी जाती। उस फैसले के खिलाफ अपील कहा जाती है, वो आर्मी चीफ के पास अपील जाती है और उसके बाद कोई और अपील नहीं है। लिहाजा एक ऐसा निजाम है जो एक बंद कमरा है, ये एक तारीख कुआं है जिसमें किसी को भी फेंका जा सकता है। ये वो बात है जो आपने पूरे माशरे को बतानी है, समझानी है कि हमारे साथ क्या हो चुका है, क्या सानिया पर
तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो अदालतों में एक अथॉरिटी रखते हैं, एतजाज एहसन साहब के बारे में भी राय सुन चुके हैं। वो कहते हैं ये मुल्क बेआइन और बेकानून हो चुका है, मुल्क में जो जुल्म अंधेर नगरी हो रही है इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तो अदलिया कंट्रोल, ये शक है, इलेक्शन कमीशन यरगमाल, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने जुल्म की वो दास्तानें बनाई हैं कि तारीख भी शर्मिंदा है। जियाउल हक भी फोन करके पूछता वो इतना जुल्म कर कैसे लिया। ये बानी पीटी इमरान खान है जो इनसे झुक नहीं रहा, गिर नहीं रहा, डर नहीं रहा, और ये महसूस नशिस्तें उसको देने की कोशिश की जा रही है जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अवाम ने वोटों में रिजेक्ट कर दिया कि ये नाअहल है, हम इनको वोट नहीं देते। और इमरान खान का नाम जिसके साथ जुड़ा था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, इमरान खान का पाबंदी इलेक्शन कमीशन नहीं माना गया, उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया, तरीके इंसाफ से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, और साथ में पार्टी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार थे। अवाम के हक पर डाका मारा गया, लेकिन फिर भी लोगों ने चुन चुन कर 80 साल बुजुर्ग हो, खतून हो, नौजवान हो, हर तबका फिक्र ने 80% इमरान खान को 180 से 120 सीटें दी, जिसे 180 से 200 सीटें दी, जिसे हुकूमत ने धांधली करके फॉर्म 47 में बदला। अब नाज़रीन खुद ये कहते हैं कि मैं आपको इस मिसाल में दे देता हूं कि माजी में इनका पाला पड़ता था फराडियों से, जिन्होंने मुल्क का अरबों रुपए लूटा, खरबों रुपए लूटा और भाग गए। किसी ने लंदन में फ्लैट बनाए, किसी ने सिरे महल बनाया, किसी ने दुबई में, किसी ने अमेरिका में, किसी ने जजीरे बनाए। लेकिन पहली दफा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कुछ गलतियां यकीनन की होंगी, लेकिन उसकी एक पैनी की करप्शन साबित नहीं हुई। बैरून मुल्क 1 रुपया नहीं हुआ, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इजाफा नहीं हुआ, और इनके खानदानों ने पीपल पर अरबों रुपए कमाया, लेकिन उन हारे हुए लोगों को जिन्हें अवाम ने मुस्तक किया, ओवरसीज पाकिस्तान ने मुस्तक किया, अब ये महसूस जिसने उन्हें देने की साजिश रचाई जा रही है मुबैना तौर पर। नाज़रीन इस बात में इमरान खान ने जो जेल की रवायत तोड़ी, सियासत को दफन किया, अली अहमद कुर्द जो साबिक प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार, बड़े दबंग है, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की बहाली गलत फैसला था, उसमें बीइंग पीयूजे पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट मैंने भी एक रोल अदा किया साथ में, लेकिन हम उस पर भी शर्मिंदा हैं। हमने तो अदालतों की हुक्मरानी और कायन की हुक्मरानी के लिए किया, उसने अपनी जाती अनात पे इस मुल्क को चलाया और जुल्म और इंतहा की इफ्तिखार चौधरी ने। अली अहमद कुर्द ने कहा है कि मैं यानी कि इस पार्टी यानी कि तरीके इंसाफ का आदमी नहीं हूं, ना ही जब इसके पास इक़्तिदार आया, यानी कि इमरान खान इक़्तिदार आएगा तो मैं इसके पास जाऊंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन इमरान खान मर्द का बच्चा है, इस मर्द के बच्चे ने बस मुबैना ख्वाजा सराहों को हला के रख दिया है। वो इसके आवाज से डरते हैं, इसकी तस्वीर से डरते हैं, इसके कारकुनों से डरते हैं, इसके रहनुमाओं से डरते हैं, जो 90% मुल्क भागे हुए हैं, अपने घरों में नहीं रह सकते, जिनका कारोबार तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन मैंने ये लफ्ज कहा है, हामिद मीर का एक siyaasat.com पे लगा है, और उसको मलीहा हाशमी, ये भी जर्नलिस्ट थी, इन पे भी पाबंदी लगाई हुई है मीडिया पर, और दर्जनों हैं। उन्होंने कहा है कि यूनुस भट्ट ने, हामिद मीर साहब ने कहा, यूनुस भट्ट ने लिखा है कि मरियम नवाज में 2 खूबियां हैं जिसकी वजह से वो बड़ी लीडर हैं। एक खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, और दूसरी ये है कि वो नवाज शरीफ इनके वालिद हैं। मरियम नवाज को जो बात अच्छी ना लगे इसके लिए अपना कान बंद नहीं करती, बल्कि दूसरों की जबान बंद कर देती हैं। हामिद मीर साहब ने ये कॉलम लिखा है, siyaasat.com का क्लिप भी आप देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हामिद मीर सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अली अहमद कुर्द ने जो कहा मैंने आपको वो भी बता दिया, और हामिद मीर साहब ने कहा वो भी बता दिया। अब मैं कुछ और चीजें भी देता हूं। गुंडा एक्ट में मैं बाद में बात करूंगा, गुंडा एक्ट की बुनियाद किसने रखी, वो किसकी सरपरस्ती में चलता है, जो जमीनों के जाली काम करते हैं। गुंडा एक्ट सरकारी सरपरस्ती और ताकतवरों की हिमायत के बगैर आधा मिनट नहीं चल सकता। पुलिस तो आपकी मोटरसाइकिल हो, आपके नाम हो, आप कागज भूल जाएंगे, शनाख्ती करना हो, 3 दिन के लिए मोटरसाइकिल बंद कर लेती है, तो गुंडा एक्ट तो इनके बगैर चलाना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। मैंने मुश्किल नहीं कह रहा हूं, नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल इस पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा, महसूस नशिस्तें
ثابت یہ کرے گا کہ جب سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی دیں گے تو اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اطلاعات ہے محمد علی درانی، انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی مشورہ ہے، پاکستان ان کے حوالے کر دیں جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے، یعنی کہ جو اربوں روپے لوٹ کے بیرون ملک لے گئے ان کا پاکستان میں نہیں ہے، ان کا نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جو ایک بے نظیر صاحبہ ہیں جیو کے پروگرام دا رپورٹ کارڈ میں بات کرتی ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، محترمہ قابل احترام ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب لوکل مارکیٹ بل غیر منتخب ڈپٹی کمشنر کے وسیع اختیارات منتخب نمائندے نظر انداز، پنجاب حکومت کے بلدیاتی بل سے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی پنجاب میں انتخابات کروانے سے گھبرا رہی ہے، گھبرا نہیں کر رہی۔ اور ناظرین، اعجاز سید نے ایک بڑی خوبصورت کی بات کی ہے، میں کوشش کروں گا ان کا بھی کلپ مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک کونسلر اگر نیوٹرل الیکشن ہو، دھاندلی نہ ہو، فراڈ نہ ہو تو نہیں ہو سکتے، ایک کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے۔ یہ اعجاز سید صاحب کا کہنا ہے ناظرین، ہرگز میرا کہنا نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج کی جو آئینی ہے اس میں تو بعد میں گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ابو ذر نیازی جو وکیل ہے، انہوں نے کہا احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، جہاں تک بات چیت کی بات ہے تو صرف عمران خان خود بات کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ خود اس کے پاس آئے۔ ناظرین، شہباز رانا نے کہا ہے، جو اکانومی پہ ایک اتھارٹی رہے، انہوں نے کہا زراعت کا شعبہ تقریباً بیٹھ گیا ہے، زراعت کے شعبے میں صرف 0.6 گروتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہر ملک کا بندہ مقروض ہے۔ ناظرین، تحریک آج آئینی بینچ کے سربراہ میں تو بہت گفتگو ہوئی، میں اس میں گفتگو نہیں کروں گا۔ کاشف عباسی پر کیوں پابندی لگائی گئی، ایک سوال کا یہی جواب دے دیں۔ چلے یہ جواب آپ کو ناگوار ہے تو آپ نہ کریں۔ گنڈا راج پہ ناظرین بھی لاکھ ضرور سنیے گا، پھٹییں اکھڑ جائیں گی، حقائق بیان کریں گے۔ ناظرین، اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بات جو بڑے ہی قابل احترام ہمارے یاسمین راشد کی بات سن لیں۔ آپ کی دان نہیں ہے کیا وجہ؟ میں پرانی چٹا لوں اور انشاءاللہ قائم شاہد رکھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بدسلوکی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل وہ خواتین بتائیں گی۔ جب ان کو گھسیٹا گیا اور جیلوں میں لے کے گئے نا، وہ بہت غلط کام ہوا۔ سب یہاں تک تعلق ہے ہمارا، ہم قائم شاہد ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ یہ ہے ناظرین یاسمین راشد، جو جس نے نواز شریف کو شکست دی تھی اور ان پہ 9 مئی میں 2 سال سے اندر ہے، گرفتار ہے۔ اس کے علاوہ خوفناک خبریں ہیں، خوفناک خبریں۔ وقت کم ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعجاز سید نے کہا ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہو، صاف شفاف الیکشن ہو، شرط یہ ہے تو شہباز شریف نہیں، ہاں ایک بڑی جماعت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ حکومت اس وقت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ آخری خبر دینے کے بعد آپ کو بعد میں کروں گا، پاکستان کے ذمے اس وقت واجب القرض ادائیگی کا 99,874 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، اور ہر پاکستانی ملک کا ہر فرد پاکستانی 3 لاکھ مقروض ہے۔ یہ ہے بار بار 4 دہائیوں سے مسلط حکمرانوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارنامے۔ کیا محسوس نشستیں ایسے دی جا سکتی ہیں جسے عوام مسترد کر دیا جائے؟ کیا جیل میں بیٹھا شخص کہہ رہا ہے آپ گھبرانا نہیں، میں واپس آ رہا ہوں اور عوام کی طاقت سے دوبارہ اقتدار میں لوں گا؟ میری عمران خان کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ اس ملک کے دشمن وہ ہیں جو حلف لیتے ہیں کہ کوئی جج ہے کہ میں ایمانداری سے کام کروں گا، صافیت دینا تھا، پولیس افسریاں بیوروکریٹ ہے کہ آئین کے تحت کام کروں گا، وہ اپنا آئین توڑتے ہوئے لوگوں پر جھوٹے مقدمات کیس بناتے ہیں، جھوٹی سزائیں دیتے ہیں۔ جس دن ہر ادارے کے 100 بندے کو عبرتناک قانون کے مطابق سزا دے دی گئی، اس دن پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، پاکستان خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، لیکن پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ بارہا کہہ رہا ہوں کہ چین نے پھر
پاکستان کو DF-41 میزائل دے دیے، بھارت کا چپا چپا پاکستان کی جانے میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ امریکن صدر خود کہہ چکے ہیں جب پاکستان نے 10 مئی کو فوج اور ایئر فورس نے حملہ کیا تھا، بھارت کو شکست دی تھی، میزائل داغے تھے، تو میں نے 2 ملکوں کی جوہری جنگ میں جانے سے بچا دیا گیا۔ اس دن کیا تیاری ہو رہی تھی، یہ تاریخ میں کوئی نہ کوئی لکھے گا۔ پاکستان نے حکومت ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ یا کچھ آئے تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو میسج دیا تھا، لیکن جب حملہ کیا گیا پاک فوج، ایئر فورس اور نیوی نے کہا ہم جواب دیں گے، اور جواب دیا، جو بھارت کی شکست ہوئی۔ اب پاکستان مضبوط رہے گا انشاءاللہ تعالی، صرف آئین اور قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔